여러분이 모든 것을 다 가졌는데 생명을 잃어버리면 어떻게 되겠냐 그랬습니다. What would happen if you were to possess all things and yet you forfeit your very life? 이 가지고 있는 상처와 이 어려운 부분들이 영적인 암으로 뒤바뀌어서요, 막 고통 속에 빠지는 거예요. These scars and difficulties transform into a spiritual cancer, continually driving you into suffering and adversity. 여러분이 얼마만큼 축복받는 사람인 줄 아셔야 됩니다. You need to realize the extent of the blessing that you've come to receive. 말세에 고통하는 때가 이를 것이다. That there will come times of suffering in the last days. 너는 배우고 확신한 일에 거하라. But you must be sure and convicted in what you have learned. 위기 올 때마다 세상은 잘 살아가는 것처럼 보이는데 위기 올 때마다 하나님은 여러분 자녀 같은 렘넌트를 세우세요. It appears as though the world is living well, but every single time a crisis struck, God raised up remnants like your children. 요셉이 꿈을 꾼 것을 얘기하니까 세계복음을 얘기하니까 그 아비 야곱은 마음에 두었더라. Joseph spoke about his dream. In other words, he spoke about his vision for world evangelization, and his father, Jacob, who heard this, kept it in mind. 그래서 우리 렘넌트들이 하나님의 능력 가지고 공부할 수 있도록 That's why we must help our remnants hold on to the power of God before they study. 꼭 하셔야 됩니다. That's what you need to help them to do. 첫째입니다. First, 복음의 능력을 후대에게 각인시키라. we must imprint our posterity the power of the gospel. 창세기 3장 15절에 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다. 이 말을 깨달은 사람이 계속 안 나오다가 세계본 요셉이 딱 깨달은 거예요. People are so very foolish. Genesis 3:15 says the offspring of the woman will come to crush that of the serpent, but nobody could understand or comprehend these words. And finally, one person, Joseph, came to realize the care of world evangelization. 여러분 자녀에게 피제사가 뭔지 알게 해서 세상 살리러 보내는 겁니다. Help your children to understand what this blood sacrifice is and then send them out into the world to save it. 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라 하라. Words that seem to have no value, that were not appropriate for the times at all. But this is what he said. The virgin will be with child and will give birth to a son and you will call him Emmanuel. 이 가치를 아는 렘넌트를 만들어라. We must now raise up the remnants who can understand the value of these words. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Lord, you are the Christ, the Son of the living God. 그거 가르치라는 거예요. Just because of that, that's what we need to teach. 우리의 후대들이 일어나서 허감 세계를 뒤집어야 돼. Our posterity must now rise up and overturn this world of darkness. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. He cited those words of Paul by saying the righteous shall live by faith. 두 번째는 뭡니까? Second, 말씀의 능력을 뿌리 내리도록 만들어라. help them to be rooted in the word. 세상 것 가지고는 승리 못하니까 의로 교육하기에 유익합니다. Because you cannot have victory with the things of this world, you must now train them in righteousness. 세 가지 알못해요. 말씀은 반드시 배경이 있습니다. Just know three things. First, there's absolutely a background context to the word. 이스라엘 민족이 노예로 가서 해방돼 나왔어요. The Israelites were enslaved, but they were 배경이죠? liberated and they came out. That's the background context. 지금도 우리는 사단의 노예가 돼 있어요. Even now, we are enslaved to Satan. 빠져나와야 되겠죠. We need to come out from inside of that. 이 말씀은 흐름이 있어요. And there's a stream to the word. 우리 교회는 어디까지 왔냐? And how far has our church come along? 2, 3, 7, 5천 종족까지 왔어요. To the 237 nations and 5,000 tribes. 그릇 준비하고 렘넌트는 전부 어느 하나씩 전문화시키고 여러분 준비하셔야 돼요. That's why we need to prepare our vessel. We need to have that expertise and specialty. All of our remnants need to acquire at least proficiency in one language. 자녀에게 말씀으로 미래를 알려주라. And you must teach the coming future to your children with the word. 세 번째입니다. Third, 우리의 후대를 미래의 정복자가 되도록 체질화시켜라. we must now help our posterity have the continue to have that kind of nature so that they can go out and conquer the world. 정신병 시대가 옵니다. That the age of mental disorders will befall us. 중독 시대와 The age of addiction will befall us as well. 완전 마약 말인데 중독되는 시대와 Narcotics and all the like, we'll see that on the rise. 무서운 영적, 육신적 전염병 시대가 와요. It's an age of pandemic, spiritual and physical pandemic. 영적으로도 막 전염병. 그래서 우리는 보험전을 하는 겁니다. Even spiritual, we'll see the spiritual contagion being widespread. That's why we're preaching the gospel. 목사님들과 주의 종들과 장로님들이 우리 렘들 보고 저 내 아들이다. 이 정도 돼야 됩니다. It needs to come to the point where pastors and our elders and our ministers here in our church refer to these young children as my son.
그러면 그 렘넌트는 세계복음화합니다. Then that remnant will do world evangelization. 최고의 제자가 됐어요. He became the greatest disciple. 어디에 가든지 괜찮습니다. 복음 언약 붙잡고 기도할 수 있는 렘넌트. No matter where you go, it doesn't matter, so long as you're a remnant who can hold on to the power of the gospel and remain inside of prayer. 하나님의 성령의 역사가 내 영혼을 창세기 1장 20절 영혼을 살리도록 Because the work of God's Holy Spirit works upon us and will revive our souls, just like in Genesis 1:27. 창세기 2장 7절처럼 내 속에 생기가 불러줘. And just like in Genesis 2:7, we see that it will breathe in the breath of life inside of us. 창세기 2장 18절처럼 에덴의 축복이 회복될 만큼 기도하시라. Just pray enough so that the blessing of the Garden of Eden can be fully restored unto you, just like in Genesis 2:18. 우리 렘넌트들은 요셉처럼 깊은 기도 속으로 들어가라. Our remnants, just like Joseph, you must enter into deep prayer. 오늘 이 축복이 모든 렘넌트에게 전달되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless your name, Lord Jesus Christ, that today this blessing may be relayed to all of our remnants. 지역을 살리는 제자가 예비되어 있는데 지역을 살리는 목회자도 예비되어 있어요. 요한복음 21장 18절 내가 원하는 대로 다니는 그게 인도가 아닙니다. 하나님이 우리를 인도하시는데 이게 뭐냐? 하나님의 손길. 누구도 바꿀 수 없는 세계복음화 하나님의 계획, 지역복음화 하나님의 계획입니다. 그러면 정인되기 위해서 가장 먼저 기도응답 받아야 돼요. 그래서 네가 원하는 곳으로 다니지 말고 하나님께서 세운 곳으로 인도하시는 곳으로, 그게 응답의 중요한 키가 되어집니다. 십자가 위에서 다 이루셨다. 그렇지? 예수 그리스도의 공로. 이게 사실이면 우리가 예수 이름으로 기도하면 응답받게 돼 있어요. 나쁜 동기를 가지고 기도하면 그 응답될 수가 없죠. 그걸 내려놔라. 약속의 말씀을 확증하고 믿어라. 하나님의 뜻에 일치되게 기도해라. 끈기 있게 간구하고 기다려라. 내가 아니고 그리스도, 내 뜻이 아니고 하나님의 계획. 성경적인 전도운동은 하나님이 다 준비를 해놓고 우리를 인도하시게 돼 있어요. 그래서 체험되어질 축복이 하는 전도가 아니고 되어지는 전도의 축복. 만들어내는 게 아니고 태어나는 제자. 그래서 이 응답을 통해서 하나님은 지역 복음화를 원하신다. 지역 살려고는 이제는 부산 노예를 섬기고 살려야 돼요. 거기에 하나님은 완벽한 응답을 준비해 놓고 있다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 예수님께서 십자가 위에서 다 이루었다. 그래, 이거를 답이 났다 또는 막내로 세워졌다 이렇게 표현하기도 합니다. 도대체 왜 이렇게 어려우냐? 도대체 왜 이렇게 힘드냐? 하나님을 떠나 있는 거예요. 영적으로 마귀의 자녀라. 완전히 세상의 노예가 되어 있어요. 본질상 진노의 자녀예요. 이제는 눈에 보일 만큼 문제 발생했어요. 하나님 없으면 안식도 없어, 행복도 없어. 귀신을 섬기면 잘 됩니까? 잘 될 리가 없지. 그렇지? 3, 4대 망하는 거요. 더 근본적으로 모든 인간은 근본 문제 속에 빠져 있어요. 그게 창세기 3장. 하나님을 떠나버린 거요. 틀림없이 네피림 시대예요. 영적으로 뭔가 어떻게든 영향을 받고 있어요. 거짓 성공에 왜 무너진지를 모르고 무너지고 있습니다. 바벨탑. 그때부터 기도응답이 오기 시작했습니다. 승리의 확신, 사제에 대한 확신 생겼어요. 인도 따라가면 완전 승리하네. 그래서 그리스도 안에 있는 응답을 체험하게 만들었어요. 구원받을 사람들이 많구나. 막 확산되는 거예요. 사모를 누리는 제자, 또 많은 사람들이 정착을 해요. 그래서 올바른 전도운동을 통해서 하나님이 교회를 어떻게 성장시키는가? 우리를 왜 부르셨냐? 정인으로.
지역을 살리는 제자, 지역을 살리는 목회자. 정인으로 간다는 것은 올바른 복음을 체험해야 돼요. 그리고 복음은 다른 말로 치유입니다. 예수 믿는 순간 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었다. 세상 풍속을 따르던 우리가 거기서 이제는 해방된 거예요. 이미 하나님은 미래를 보장해 놨어요. 승리할 신분을 주신 겁니다. 저와 여러분 증거를 가지고 우리가 있는 지역에서부터 아직도 종교 생활, 생명 있는 복음 생활, 신앙 생활이 아닌 종교 생활에 빠져 있는 많은 사람들을 살리는 응답받는 증인 되시길 바랍니다. 하나님의 약속을 나의 것으로 만들어라. 교회를 놓고는 나는 3제자의 축복을 누린다. 여러분의 현장을 놓고는 3기업의 응답을 누릴 수 있도록. 그러기 위해서는 먼저 3서밋의 응답소를 들어가야 돼요. 이런 응답을 바르게 누리게 하기 위해서 매일매일은 어떻게 해야 됩니까? 사모늘 속으로 들어가야 되겠죠. 가장 쉬운 것부터 하시면 돼요. 교회 중심으로 가장 근본된 예배부터 바르게 회복하는 거다. 거기에 정말 내가 하나님 앞에서 내 개인이 3집중의 응답 속으로 내가 먼저 정인이 되어야 돼요. 한 분도 빠짐없이 하나님의 응답을 실현시키는 정인 되시길 바랍니다. 하나님은 다른 것은 몰라도 영적으로 서밋이 되도록 준비한 겁니다. 其他的暂且不提，神让他们成为属灵的生命， 여러분 영적 서밋 돼서 지금 치유해야 돼요, 아이들. 应该成为属灵的生命，然后治愈孩子们， 그리고 그들에게 기도해서 올바른 미래 준비하게 해야 되고요. 而且让他们祷告能够准备正确的未来， 그리고 달란트 발견해야 돼요. 而且让他们发现他连德， 하나님이 주시는 거니까. 因为是神赐的， 전 세계 재앙을 막았어요. 阻挡了全世界的灾殃， 그냥 막은 게 아닙니다. 而且不是普通的阻挡。 렘넌트 통해서 세계 복음화 일어났어요. 通过人们的兴起了世界福音化， 세계 재앙을 막고 세계 복음화. 阻挡了世界的灾殃，而且兴起了世界福音化。 우리는 세계 재앙을 막아야 되기 때문에 렘넌트를 세워서 세계 복음화 하겠다. 因为我们要阻挡世界的灾殃，所以要兴起人们的成就世界福音化。 여기 하나님이 능력을 주시는 겁니다. 神在这里会赐下能力， 진짜 세계 복음화 하지 않으면 온 땅의 영적 문제는 퍼지기 때문에 여러분이 언약 잡으면 하나님이 영적 서밋으로 축복하시겠다. 如果没有真正做世界福音化的话，这属灵的问题会扩散全世界。所以神只要握住这个应许，让你们成为属灵的生命。 내가 네의 눈물을 알며 그랬습니다. 说我纪念你的眼 굉장히 泪， 중요한 말이 나왔어요. 出现了非常重要的话。 이거는 슬픈 눈물도 되지만은 하나님은 철이든 영적 서밋 렘넌트를 사용하신다 그 말이에요. 这句话也是指伤心的眼泪，但神必定会使用懂事的属灵的生命 remnant。 영적인 서밋이 무엇인지 아는 자 하나님은 서십니다. 知道属灵生命到底是什么的人，神必定会使用。 렘넌트가 가장 먼저 받아야 될 축복. 这是人们的最先该蒙受的祝福。 눈물이 뭔 걸 알아야 돼요. 要知道眼泪是什么， 하나님의 방법을 아는 자. 是知道神的方法是什么的人， 이 사람을 쓰십니다. 使用这样的人 완전히 책임질 테니까 걱정하지 마라. 会完全负责你的，所以不必担心的意思。 여러분은 경계하는 자는 하나님의 말씀이 있습니다. 말씀 붙잡고 가면 되는 거다. 아니야. 比武的人是有规矩，是握住神的话语走下去就可以的意思。 여러분이 세계 복음하는 데는 먼저 축복을 받아요. 在世界福音化当中，你们会先蒙祝福。 항상 이 사람이 이렇게 하나님의 방법은 뭐냐? 24, 25 영원이라. 因为神的方法是24、25，还有永远。 하나님의 능력과 그 사명 아는 자. 是知道神的能力和其使命的人， 정말 눈물이 뭔가 아는 자. 是真正明白眼泪是什么的人。 세계 복음의 눈물이 뭐냐? 그 통해. 世界福音化的眼泪到底是怎样的眼泪？这个应该相通。 우리 렘넌트와 전 세계를 보면서 눈물이 통해야 돼. 看着人们的，还有全世界，眼泪要相通。
그리고 그래서 너는 영적 군사로 경기하는 자로 농부로 所以你要身为精兵，还有比武的人，还有农夫， 그러면서 더 중요한 말이 并且也讲了更重要的话。 이 말은 무슨 말인가 하니까 这句话是什么意思呢？ 고난과 그 이유를 아는 자입니다. 是明白苦难和其原因的人。 너는 때를 어떤지 못 어떤지 전도자가 되라. 无论得时不得时，你要做传道者。 사람들은 하나님 말씀을 듣지 않을 건데 때를 어떤지 못 어떤지 증거해라. 人们不会听从神的话语，但是无论你得时不得时，要做见证。 오늘 우리 렘넌트는 마지막 결단을 내려야 돼요. 今天我们的人们要下最后的决断。 나의 주업은 전도 제자다. 我的主业是传道门徒， 이것 때문에 공부하는 거다. 为此而学习。 렘넌트는 성공해야 됩니다. 그 이유 전도 제자입니다. 人们的应该成功，其原因是因为你是传道门徒。 전도 제자는 청소해도 괜찮아. 부업이니까. 传道门徒做一个清洁工也没有关系，因为这是副业。 전도 제자는 총리해도 괜찮아. 부업이니까. 传道门徒做宰相也没有关系，因为这是副业。 여러분의 주업은 제자입니다. 你们的主业是门徒， 세계복음화 일어나게 돼 있습니다. 那自然会兴起世界文化。 내 말하는 것을 생각해 보라. 要思想我所讲的， 주께서 범사에 네게 총명을 주시리라. 因为主凡事会赐给你聪明， 말씀을 잘 붙잡았는데 범사에 총명을 주시리라. 只是正确握住了神的话语，但是凡事必赐给聪明。 그냥 참석하지 마시고 주일날 예배는요 거의 여러분 감격 가지고 와야 돼요. 你们礼拜天来教会献礼拜的时候，应该带着感激而来。 예, 진짜 응답받았다면 그렇게 됩니다. 如果真正蒙了应允，就会这样。 내가 지금 응답이 없는데 감격이 있을 수가 없잖아요. 구원이 뭔가를 알면 감격. 我至今为止没有应允，就不可能有感激；但知道救恩是什么，就会有感激， 설레임이 생기죠. 会有心动。 오늘 하나님이 나에게 주신 은혜가 뭐냐. 哇，今天神要赐给我的恩典是什么？ 하나님을 찬양하는 감사와 열정 가지고 应该有赞美神的感谢，还有热情。 이번 주간에 이 응답이 있을 겁니다. 这周必定会有这个应允临到你们身上。 부모가 해야 할 것. 말세에 고통당하는 때에 우리 후대들에게 하나님이 주신 언약과 영적인 지식을 전달하여 그 능력을 누리며 미래와 세계 살리는 제자 되게 하심을 감사드립니다. 성경에 약속하신 복음을 후대에게 각인시키게 하옵소서. 우리 후대들에게 말씀의 배경, 흐름을 알고 말씀으로 미래를 볼 수 있을 정도로 말씀의 능력을 뿌리내리게 하옵소서. 그래서 후대들이 복음과 기도의 능력을 누리며 미래의 정복자가 되도록 체질화된 제자가 되게 하옵소서. 지역 살리는 목회자. 하나님의 손길 속에 지역 복음화와 세계 복음화의 증인되게 하심 감사드립니다. 갈라디아서 2장 20절의 중심으로 기도 응답받는 증인되게 하옵소서. 되어지는 전도와 태어나는 제자를 내가 있는 현장에서 체험하며 부산노회와 세계를 섬기게 하옵소서. 그리스도로 담난 망대되어 불신자 현장 살리고 그리스도를 누리며 올바른 전도운동을 체험하게 하옵소서. 세계 복음화의 사명을 알고 올바른 복음 체험하며 지역 살리는 제자와의 만남을 허락하여 주옵소서. 교회를 놓고 3제자, 현장을 놓고 3기업의 응답을 받도록 매일 3서밋, 3오늘, 3집중속으로 들어가게 하옵소서. 교회 중심으로 예배부터 바르게 회복하며 하나님의 응답을 실현시키는 증인되게 하옵소서. 자녀가 해야 할 것. 하나님이 렘넌트를 영적 서밋으로 준비하사 세계 재앙을 막고
세계 복음화하게 하시며 영적 문제를 치유하게 하심을 감사드립니다. 하나님 앞에 철이 든 눈물을 아는 렘넌트가 되게 하옵소서. 하나님의 방법인 영적 군사, 경계하는 자, 농부임을 알고 24-25 영원 속으로 들어가게 하옵소서. 하나님의 능력과 사명을 알고 나의 주업이 전도자임을 알고 공부하게 하옵소서. 진짜 응답을 누리며 주일과 예배 속에서 감격과 설레임과 열정을 가지고 도전하게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기드온과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 새롭게 구성된 건축위원들이 성령인도 받게 하옵소서. 시공사 세계산업주식회사의 현장 소장, 공무, 협력업체와 예비된 만남을 주옵소서. 원활한 재정 확보와 새로운 건축 방향에 전 성도가 원네스 되게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.